بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان الدرس 34 كفل ثلاثات الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى زكاة የሚወጅባቸው ንብረቶች አራት ናቸው ብለው ተናግረዋል። ከአራቱ የመጀመሪያው ከመሬት የሚወጡ በቃይ ነገሮች ጥራጥሬዎች እህሎችንና እንዲሁም ደግሞ ፍራፍሬዎች እንደ ተምርና እንደ ዘቢብ ያሉ የሚሰፈሩና ረጅም ጊዜ የሚቆዩ ይሆኑ እነኚህ አመት መሙላታቸው ሸርጥ አይደለም። አንድ ገበሬ እንዳመረተ ብቻ መጠን አለው። መጠኑ ምንድነው? 612 ኪሎ ከሆነ ማለት ነው። በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁና 300 ቁና የሚሞላ ካመረተ በአመት ሁለት ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ በአመት አንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ በአመት ሶስት ጊዜ ሊሆን ይችላል። እንዳመረተ ብቻ يوم حصاده نعم በታጨደና በተመረተ ዕለት ለድሆች ድርሻቸውን ስጡ ለአላህ አመት አይጠበቅም በዝመል መስጠት አለበት ብለናል። ነገር ግን እንደ ቱፋህ ያለ እንደ ተለያዩ እሸት ነገሮች خضروات ቅጠላ አትክልቶች እነ ቢጢህ እነ አሩማን እነ ሽንኩርት እነ ጀዘር እነ ቂጣ እነ ኺያር እነኚህ ነገሮች ዘካ የለባቸውም። አንድ ገበሬ የሚሸጣቸው ከሆነ አምርቶ ግን ብሩን አስቀምጦት አመት ከሞላው ብሩ ኒሳብ የሚሞላ ከሆነ ከብሩ ዘካ የሚወጅበው። ነጋዴም በአትክልት የሚነግድ ነጋዴም ያ ብሩ ላይ ነው ዘካ የሚወጅበው እንጂ በእነኚህ በፈዋኪዎቹና በኹድራዋት ዘካ የለበትም የሚለውን አይተናል። በዚህ ሁለተኛው የምናየው الثاني كارات زكاة الموجباتو نبرتوش مكاكل هلتنيو بهيمة الأنعام يبيت انسساوش مالت بهيمة الأنعام يبيت انسساوش يبالوش وهي الإبل جمالوش والبكر كبتوش والغنم بقنا سيلوش ضأنا كانت غنم يبالو بقوش بيهونو أم معزن سيلوش بيهونو مالت غنم بلو أكفنو مالتنا بقنا ضأنا كانت بقوش بيهونو أمعزن سيروش مالتنا جن نجر جن ببيت الساسوات زكاة يوجبان سنن إذا كانت كهونو مالت سائمة براساتشو يمي قطو كهونو مالت براساتشو يمي قطو كهونو مالت نعم براساتشو قطو يمي تكأمو كهونو وأعدت يتزقاجون كهونو مالتنا للدر أي للبن مالتنا يعني لوتت أي للحليب نعم لما لم يتزقاجوا كونا عند سو انت سواتشن يزقاجاتشو لألباتشو نو مالتهم لما لم يتزقاجوا كونا مالتهم لو تتزقاجوا كونا والنسل عندهم دقمو عند والدو تاسبو كونا لا للعملي سرالي سراباتشو عيدلم سرالي سراباتشو عصبو سايون نعم وتسلي تقباتو أصبونا عندي والدو أصبو كهونا مالت وده عمل سرامي سراباتو كهونا وده نقدر يومي كيرتنا عروض التجارة يبالالن ينقدر كاوتش يبالالن الزاقانو ميقبوت وده في السنة يالن مالت طيب على كل هان يبيت انساسا يميا رباسو النزال انساسا وچو براساتو قطو يمي تقمو كهونا يبيت أسقمت وأسرو يمي قلباتو عيدلن مالتنو يمي راساتو انتلو ውጭ እየወጡ ማለት ነው። ሜዳ ለሜዳ እየሄዱ ዳገት እየሄዱ በራሳቸው የሚበሉ የሚመገቡ ከሆነ የሚግጡ ከሆነና ወኡዒደት የተዘጋጁ ከሆኑ ለድሪ ለሐሊብ ለወተት ማለት ነው። ወነስሊ እንዲዋለዱ ማለት ነው። ለስራ ሳይሆን ማለት ነው። طيب وبلغت አሁንም ከደረሱ ኒሳብ መጠን ከደረሱ ማለት ነው። መጠን ከደረሱ የተቀመጠ የሆነ መጠን አለ ማለት ነው። መጠኑን ወደፊት እናያለን አንድ ባንድ እንስሳዎች ማለት ነው መጠን አላቸው። ነገር ግን اذا حال عليها الحول ኒሳብ ሞልተው አመት ከሞላቸው ኒሳቡ መጠን የተቀመጠላቸው መጠን ሳይቀንስ አመት ከሞላ ማለት ነው። ለምን لانه يشترط حولان الحول عند አመት መሙላቱ ሸርጥ ነውና في زكاة النقدين
برنا ورقن بتملكته والأنعام يبيت السسواتين بتملكته يعني الماشية عندهم دقمو وعروض التجارة لا شكت يقربوا إقاوش لا نقدر يقربوا إقاوش بتملكته يبيت السسواتين بتملكته برنا ورقن آمت مملاتو شرط هذا القوالنا مرض صوت لي شرطنا ومرض قد إذا كان يوجبات نقرأت أردنا تقولونان نقد برنا ورق لي نعم وين برنا ورق مي وكروا نقرأت لي آمت مملاتو شرطنا متن مملاتو شرط عند تدرجه هلو مرض عندهم لنقد يقربوا إقاوش لي آمت مملاتو شرطنا نصابهم شرط عند تدرجه له عندهم ماشية وين أنعام يبيت انساساوتشم متن عند تدرجه لا تقولوا زكاي وجوزن آمت مملاتهم شرط نو يعني رفقا بالمالكي يملكاتشو لونسو يتهزن لسيوننا لم ليتكامل النماء فيها عندي بازو سلطة سبا مالتنا سلطة يبيت انساساوش لا وتت لتكام باتشو يادقاجاتشو ويم دمو اندي واددو أسبو راساتشو انشلو ايقاتشو يمين وروكه ولا نصاب كمولو نعم زكاة وجباتشو عنه وأقل النصابين ينصابو زكتنيا متن يبالو في إبلي جمرة بتملكته مرة جمرة بتملكته 5 عند سو نعم 5 جمروش ألوس 5 جمروش كن عمت مولاته وداونو 5 جمل إنداغني وداونو زكاة وجبها لا يبالا أيوة مكنيتهم 85 جرام يمين مزن ورق بنوره وين 200 درهم የሚወክል ብር ቢኖር ወዳውኑ እንዳገኘ ዘካ ይወጅባል እንደማትባል ሁሉ ግመሎችም እንደዛው ናቸው ቤተሰቦች በተመለከተ ማለት ነው 5 ግመል ለምሳሌ ረመዳን አሁን ዛሬ ረመዳን አገኘ እንበል ወርፋቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደስፋቸው ሊሆን ይችላል እነኚህ ግመሎች ወተት ይጠቀማባቸው ወይም ደግሞ እንዲዋለዱ አስቦ نعم 5 ግመሎች አገኘ ማለት ነው ነገር ግን መልሶ ረመዳን መጣማ ሳይቀንስ ማለት ነው ይሄን በተመለከተ ነው እነኚህ 5 ግመሎች 5 ከሞሉ አመት ከሞላቸው ሻቱን አንዲት ፍየል ማለት ነው አንዲት ፍየል ተወጅበታለች ማለት ነው አንዲት ፍየል ተወጅበታለች ማለት 10 ሲሆኑ ካሁን በኋላ አመት አይፈለግም በመጀመሪያው ለብቻ ነው አመት የሚጠየቀው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ 10 ከሞሉ 2 ፍየል 15 ግመሎች ከሆኑ 3 ፍየል 20 ከሆኑ 4 ፍየሎች እያለ ይቀጥላል ማለት ነው 25 ከሆኑ ደግሞ ቢንት መኻዝ የምትባል የግመል አይነት አለች አንድ አመት የሞላት አንድ አመት ሞልቷት ወደ ሁለተኛው አመት የተረማመደች የሆነች የግመል አይነት ይከፍላል በዚህ መልክ ተቀምጧል በተለያዩ ድሮቶቻችን ላይ አይተነዋል መከታተል ይቻላል ማለት ነው طيب سلز على كل حال جملوች በተመለከተ መነሻቸው የኒሷቡ መጠኑ መነሻው 5 ነው ማለት ነው طيب وفي البقر كبት በተመለከተ ደግሞ ከብቶች ማለት ነው ሴቶች ይሁኑ ወንዶች ማለት ከብቶችን በተመለከተ 30 ነው ማለት ነው 30 ከብቶች ማለት ነው አንድ ሰው 30 ከብቶች ካሉት ማለት ነው 30 ከብቶች ካሉት ዘካ ይወጅበታል ከ30 በታች ከሆኑ ዘካ ይወጅበትም ከ30 በታ 25 ከብት ቢኖረው አመት ቢሞላቸውም ዘካ ወጅብ 30 ሞልቶ ኑሮት ግን አመት ከሞላን ولا شيء فيما دون 30 ከ30 ባነሰ ምንም ነገር የለበትም እና ማለት ልክ ግመሎች 4 ግመሎች ቢኖሩት 3 ግመሎች ቢኖሩት ዘካ እንደሌለበት ሁሉ ማለት ነው የከብቶችም እንደዛው ግን ከብት 30 ከብት ከሞላ አመት ኑሮት አመት ከሞላቸው نعم فيجب فيها إذا بلغ 30 تبيع أو تبيعة የሚባላል ቀርተም ለኩል منهما سنه አንድ አመት ሞልቶት ሁለተኛው አመት የገባ ማለት ነው ወንድ ጥጃ ሊሆን ይችላል ሴት ጥጃ ማለት ነው አንድ ጥጃ አንድ አመት ሁለተኛ አመቱ የጀመረ ማለት ነው ሴት ሊሆን ይችላል ወንድ ማለት ነው نعم እናቱ ተከትሎ ውጭ የሚወጣ የሆነውን ተቢዕ ወይም ተቢዓ ይሉታል አንድ ጥጃ ይወጅበታል 30 ከብት ካለው አመት ከሞላቸው ማለት ነው وفي الغنم በግና ፍየሎችን በተመለከተ ከብቶችን طبعا ከብቶችን በተመለከተ ከ40 በጨመሩ ቁጥር نعم ከ40 በጨመሩ ቁጥር فإذا زاد المجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع بقي 30 ሁሉ
ናም በሰላታው መጀመሪያ ምን ብለናል? አንድ አመት ጨርሶ ሁለተኛ አመት የገባ ጥጃ ብለናል። 40 ሲሞሉ ደግሞ ሙሲና የሚባል አለ። ያ ይወጅበታል። ሙሲና የምትባለው ማተም በላሃ ሰነታኒ ሁለት አመት የጨረሰች ማለት ነው። 30 ላይ የሚወጅበው አንድ አመት ጨርሶ ወደ ሁለት የገባ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለት አመት የጨረሰች ሙሲና የምትባለው 40 ሲሞሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከ40 በኋላ 30 በየ30 በጨመሩ ቁጥር አንድ አመት ጨርሳ ሁለተኛ አመት የገባች ጥጃ በየ40 ደግሞ ሙሲና ሁለት አመት ሙሉ የጨረሰች ወደ 3 የገባች በዚህ መልክ ከብቶችን ዘካ ያወጣል ማለት ነው። وفي الغنم በግና ፍየል በተመለከተ 40 ሲሞሉ ነው። 40 ሲሞሉ ማለት ነው። ዘካቱል ገነም 40 መብላት አለባቸው ማለት ነው። نعم በግም ይሁኑ ፍየሎች 40 ከሞላቸው ፈፊያሻት ዋሂዳ አንድ ፍየል ይሰጣል ማለት ነው። አንድ ፍየል ወይም አንድ በግ ይሰጣል ማለት ነው። አይና ከ40 ካነሱ ግን ዘካ የለበትም። ከ40 ካነሱ ዘካ የለበትም። ከዛ በኋላ በአጠቃላይ 121 ከሞሉ ሁለት ፍየል ተቀምጧል። ቡሉጉል መራም ላይ በስፋት አይተናል። ደርሱን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። 201 ከሞሉ فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شيء 3 ፍየሎች ይወጁበታል የሚለውን አሳልፈናል አይተናል ማለት ነው። طيب على كل حال بهيمة الأنعام በተመለከተ ግመሎች መነሻቸው 5 ነው። ከብቶች መነሻቸው 30 ነው። በግና ፍየሎች መነሻቸው ዘካ ይወጅበን 40 ነው። ከዚህ ከተቀመጠላቸው በታች ከሆኑ ለምን 10 አመት 20 አመት አይሞላቸውም? እየተመላለስባቸው በአመት ማለት ዘካ የለባቸውም ነው። والسائمة ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نعم والسائمة سائمة ማለት هي الصوا التي ياتنات ምክንያቱም እንስሳዎች ሳኢማ ከሆኑ ብለዋልና ነው። هي التي ياتنات ترعى الكلاء ترعى الكلاء كلاء ማለትም አናቢተ በቀይ የሆነን እጽዋት ማለት ነው የሚግጡ የሆኑ ማለት ነው። ተርዓ የሚግጡ የሆኑ الكلاء በቀይ አናቢተ በቀይ የሆነን ግጦሽ የሚግጡ የሆኑ ማለት ነው። የግጦሽ እጽዋትን የሚጠቀሙ የሆኑ ማለት ነው። ቢዱኒ በድሊ አደምይን አንድ ሰው ነዓም ያልዘራው የሆነ ቢዱኒ በድሪ አደምይን አንድ አካል ያልዘራው የሆነ ማለት ነው። ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ የሚበቅል አለ። የተለያዩ በቃዮች እጽዋቶች ማለት ነው። ያንን ሳር ሊሆን ይችላል፣ ቅጠላቅጠል ሊሆን ይችላል። እንስሳዎች የሚጠቀሙት በራሳቸው የሚጠቀሙት አላቸው። ያ ማለት ነው። ቢዱኒ በድር ማለት ያልዘራው ያልተከለው ማለት ነው። አደምይን የሰው ልጅ ያልዘራውና ያልተከለው የሆነ ማለት ነው። ኩል السنة አመቱን ሁሉ የሚግጡ ማለት ነው። አው አክثرها ወይም ከአመት ብዙሃ ነው። ለምሳሌ 10 ወር 11 ወር 8 ወር እንበል ይግጣሉ ማለት ነው። ውጪ ይወጡ ማለት ነው። በዝናብ የበቀለ ነገር ማለት ነው። አንድ ወር ከአመቱ ውስጥ አንድ ወር ወይም 2 ወር ግን እቤት አስቀምጦ እሱ ሊያበላቸው ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንዲህ ከሆነ ያው ሙሉን የአመቱን ብዙሃኑን ውጪ እየተገለገሉ ስለሆነ የሰው ልጆች ያልተከሉትና ያልዘሩትን እየተጠቀሙ ስለሆነ በእነኚህ ዘካ ይወጅበታል። ዘካ ይወጅበታል በእነኚህ ማለት ነው። طيب فإن لم تكن سائمة سائمة ካልሆኑ ግን ውጭ ሜዳ ላይ በመሄድ ማለት ነው የሚበሉ ካልሆኑ ማለት ነው። ሜዳ ላይ በመሄድ የሚበሉ ካልሆኑ ማለት ነው። ፈላ ዘካ ከፊያ ዘካ የለባቸውም። እቤት አስቀምጦ የሚቀልባቸው ከሆነ የገዛ ዘካ የለባቸውም። ኢላ አን ተኩነ ለቲጃራቲ ለንግድ ያዘጋጃቸው ይሆን እንጂ ማለት ለንግድ ከሆነ ግን ግመሎቹንም በጎቹንም ከብቶቹንም ለንግድ ከሆነ ነዓም በንግድ በብሩ ላይ ዘካ ይወጅበታል ማለት ነው። በብሩ ላይ ዘካ ይወጅበታል ነው። ወይ ኡዒደት እነኚህ ቤት እንስሳዎች ከተዘጋጁ ሊተከሱቢ ለስራ ማለት ስራ ሊሰራባቸው አዘጋጃቸው። ምሳሌ ያ ስራ ሊሰራባቸው ምንድነው? ቢልበኢ በመሸጥ በከብት ይነግዳል ማለት ነው። በእንስሳዎች ይነግዳል። ወሽራኢ ይሸጣል ይገዛል ማለት ነው። በመሸጥና በመግዛት ስራ ለመስራት የተዘጋጁ ከሆኑ ወልሙናቀለቲ ሙናቀለማት ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ አቅጣጫ ዝውውር ለማድረግ ማለት ነው። ለዝውውር የተዘጋጁ ናቸው። ፊሃ በእነሱ ማለት ነው። ለምሳሌ ጋሪዎችን ብንመለከት እንደ ጋሪ ያለ ማለት ነው። ጋሪ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሰዎችን ዝውውር ያደርጋል ማለት ነው።
በግመልም እንደዛው በፈረስ ምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሰዎችን እንዲዘዋወሩ ያደርጋል በዚህ ስራ ይሰራል ማለት ነው በዚህ ክፍያ ይከፈለዋል ማለት ነው ለገበያ አይደለም ወይም ደግሞ በመሸጥ ወይም በመግዛት መልክ አይደለም እንሰሳዎች ማለት አሁን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ዝውውር ለማድረግ ማለት ነው فهي በዚህ መልክ ከሆነ ሩዱ ቲጃረትን ለሸቀጥ ከቀረቡ እቃዎች ነው የሚመደቡት ከሸቀጥ እቃዎች ጋር ነው የሚመደበውና تزكى زكاة التجارة የንግድ ዘካ እንደሚወጣለት ነው የሚወጣው ወደፊት የንግድ ዘካ ወደፊት ያለን በዛ መልክ ነው የሚሆነው እንስሳዎችን በዚህ መልክ የሚጠቀምባቸው ከሆነ ለንግድ ወይም ደግሞ የሚነግድባቸው ከሆነ ይሸጣል ይገዛል ወይም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ዝውውር ያደረገ የተለያየ እህል ነገር በመጫን ሊሆን ይችላል የሚያገኝባቸው ወይም ደግሞ ሰዎችን በማጓጓዝ ሊሆን ይችላል የሚጠቀምባቸው ማለት ነው ዑሩድ ቲጃራ ውስጥ ነው የሚገባው ስለዚህ ነጋዴዎች አመት ሲሞላው ከሸቀጣቸውን ገምተው نعم እንደሚወጡ ሁሉ በዛ መልክ ነው እሱ የሚያወጣው سواء كانت سائمة ይሄ ደግሞ እንዳለው ማለት ነው ለንግድ ያዘጋጃቸው ከሆነ እኩል ነው سائمة እውጭ ሜዳ ላይ እየሄዱ የሚግጡ ቢሆኑም አው ሙዓለፈة ከቤት ውስጥ የሚቀለቡ ቢሆኑም ማለት ምክንያቱም በንግድ መልክ እስከሆነ ድረስ የሚገለገልባቸው እውጭ ይቀለቡ ሳራ ለምሳሌ አካባቢ ላይ ሳር ይበላሉ ማለት ነው ቅጠላ ቅጠል ይበላሉ ማለት ነው አው ሙዓለፈة ወይም እቤት አስቀምጦ የሚቀልባቸው ቢሆንም በንግድ መልክ የሚንቀሳቀስባቸው ከሆነ نعم ይሄ ወደ ሸቀጥ ነው የሚገባው ነው اذا بلغت نصاب التجاره በንግድ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች የተቀመጠ መጠን አለ እዛ ተደረሰ ማለት ነው بنفسها ራሳቸውን እንስሳዎች በንግድ መልክ የሚንቀሳቀስባቸው ራሳቸውን ችለው ኒሳብ ሊሞሉ ይችላሉ ራሳቸውን ችለው ኒሳብ ሊሞሉ ይችላሉ نعم ወይም ደግሞ አው ቢቆምኛ በመጨመር ሊሆን ይችላል ኢላ ቲጃራቲሂ ሌላ የሚነግደው ነገር ይኖራል እዛ ጋር በመጨመር ሊሆን ይችላል ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው በጋሪ ይነግዳል እንበል ምሳሌ በጎን ደግሞ ሸቀጥ አለው እንበል ከሸቀጡ ጋር አብሮ በጋሪ የሚያገኘውን አብሮ ይጨምራል ማለት ነው ወይም ራሱን ችሎ በጋሪ ያገኘውን ራሱን ችሎ ኒሳብ ሊሞላ ይችላል ማለት ነው اذا بلغت نصاب التجاره بنفسها او بضمها الى تجارته ሌላው ጋራ አንድ ላይ በመጨመር ማለት ነው ይሄ በአጠቃላይ ሁለተኛ ዘካ የሚወጅባቸው ንብረቶች በሂመቱል አንዓም የቤት እንስሳዎች የቤት እንስሳ ሲባል ሶስቱ ማለት ነው ግመሎች ከብቶችና በጎችና ፍየሎች እንዳንድ ነው የሚታየው ማለት ነው እነኚህ ናቸው ዘካ የሚወጅባቸው ነው طيب እነ አህያ እነ ፈረስ የለም በንግድ መልክ ከሆነ እነሱ የሚወጅባቸው ማለት ነው الثالث ሶስተኛው ዘካ የሚወጅባቸው ከአራቱ ማለት ነው الذهب والفضة ብርና ወርቅ ማለት ነው الذهب نعم والفضة برنا ورق مالتنا زكاة النقدين بابال بيتوقت مالتنا برنا ورق على أي حال كانت بمان يوم هنا تلا يهون برنا ورق مالتنا برنا ورق بمان يوم هنا تلا يهون نعم مكنياتهم برنا ورق جنا يالتزجاج يهون يشلال يعني يالكلت يهون يشلال ወይም ደግሞ ተቀልጦ ወደ ሆነ ነገር የተቀየረ ሊሆን ይችላል ጌጣጌጥ ሊሆን ይችላል ማለት على اي حال በማንኛውም ሁኔታ ላይ ይሁን ብርና ወርቅ ዘካ ይወጅበታል ተዘጋጅቶ ለሰዎች አገልግሎት የሚሰጥ መልክ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ገና ሳይዘጋጅ ሊሆን ይችላል ሳይዘጋጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው لقول تعالى الله سبحانه وتعالى عند بلالنا والذين النزل يكنزون الذهب والفضة برنا ورقن يمياكماچوت አለ يكنزون يمياكماچوت الذهب ورقننا والفضة بر ولا ينفقونها يماوطت ሲሆኑ ማለት ነው የማይመጸውቱ ሲሆኑ في سبيل الله بالله መንገድ ላይ የማይመጸውቱት የሆኑ ብርና ወርቅን የሚያከማቹ የሆኑ فبشرهم أبصراቸው بعذاب بقطات أليم እጅግ በጣም አሳማሚ በሆነ ቅጣት አብስራቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብርና ወርቅን የሚያከማቹ አላህ በሚወደው መንገድ ላይ የማይመጸውቱ የሆኑ የማይወጡ የሆኑትን አሳማሚ የሆነ ቅጣት አብስራቸው የቂያማ ቀን ይሄ ነው የሚጠብቃቸውና ከበርዛቻ ነው ሱብሃንአላህ መቼ يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى እንዲግሉ በሚደረጉበት ጊዜ ላይ ራሳቸው ብርና ወርቁ እንዲግል ይደረጋል የቂያማ ቀን ማለት ነው يوم يحمى عليها
እንዲግሉ በሚደረግበት ጊዜ ፊናሪ ጀሃነም እሳት ውስጥ ማለት ነው ብርና ወርቁ ጀሃነም እሳት ውስጥ ገብቶ እንዲግል ይደረግና ፈቱክዋ ቢሃ በሚጠበስበት ቀን ይላል ፈቱክዋ ሱብሃንአላህ በሚጠበስበት ቀን በሚተኮስበት ቀን ነዓም ፈቱክዋ ቢሃ በሚጠበሱበትና በሚተኮሱበት ቀን ጅባሁሁም ይሄን ብርና ወርቅን ያከማቹ የነበሩ ሰዎች ግንባሮቻቸው ማለት ነው ጅባሁሁም ግንባሮቻቸው ማለት ነው ወጁኑቡሁም ጎኖቻቸው ወظهورهم ጀርባዎቻቸው ሱብሃንአላህ የቂያማ ቀን ብርና ወርቅን ዘካ የማያወጣ የሆነ ሰው የሚያከማች የሆነ ሰው የቂያማ ቀን ራሱ ብርና ወርቁ እንዲተኮስ ይደረጋል ጀሃነም እሳት ውስጥ ይተኮሳል በጣም እንዲግል ይደረጋል ማለት ነው يوم يحمى عليها مات እንዲተኮስ ይደረጋል እንዲግል ይደረጋል ጀሃነም እሳት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ይሄ ብርና ወርቁ ማለት ነው ከዛም ፈቱኳ ቢሃ በዛ ይተበሳል ይተኮሳል ጅባሁም ያደልቦ የነበሩ ሰዎች ግንባሮቻቸው ወጁኑቡም ጎኖቻቸው ወظهورهم ጀርባዎቻቸው هذا ይባላሉ ما كنزتم لانفسكم ለነፍሶቻችሁ ያከማቻችሁት የሆነው ቅጣታችሁ ነው ይባላሉ ማለት ነው فذوقوا قمص ይባላሉ ما كنتم تكنزون ያከማቻችሁትን የቅጣት ድል ቅመስ ይባላሉ ዱንያ ላይ ያከማቻችሁት የሆነውን የቅጣት ድል ቅመሱ ይባላሉ ነው والمراد يتفلقوا بكنزها ማድለብ በማለት የተፈለገው عدم انفاقها على መመጽወት ወይም ወጭ አለ ማውጣት في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ወጭ አለ ማውጣት ነው ወጭ አለ ማውጣት አንድ ሰው ዘካ ካወጣለት በአላህ መንገድ ላይ ወጭ ካወጣለት ከንዛ ይባልምና ማለት ነው واعظم الانفاق ከወጦች ሁሉ ደግሞ በጣም ግዝፈት ያለው ታላቁ في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ከሚለገሱ ወጦች ሁሉ ትልቅ ግዝፈት ያለው ኢንፋቋ ወጥ ማውጣቱ ነው في الزكاه ዘካን በተመለከተ ማለት በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ከባድ ነው ጥንቃቄ እናድርግ ዘካን በተመለከተ وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم ابو هريره صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ما نمسو يورق ባለቤት አይኖርም ولا فضة የብር ባለቤትም አይኖርም لا يؤدي የማይከፍል ሲሆን منها ከወርቁና ከብሩ حقها መብቷን وهو الزكاه ዘካነውና ማለት የብርና የወርቅ ሐቁ መብቱ ምንድነው ዘካ ነው ዘካ እንዲወጣለት አላህ መብት አስቀምጧል ማለት ነው ይሄንን የብርና የወርቅን መብቱን የማይወጣ የሆነ ሰው አይኖርም إلا إذا كان يوم القيامة የቂያማ ቀን ሱብሃንአላህ በሚመጣ ጊዜ ማለት ነው ቢሆን እንጂ ማለት ነው إلا إذا كان مات إلا إذا جاء يوم القيامة مات يعني كان زبوتا ላይ ታማነች يوم የሚለው የካነ ፋይል ነው إلا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه አይኖርም ነው ማና ካነች ما من صاحب ذهب የወርቅ ባለቤት አይኖርም የብር ባለቤትም አይኖርም መብቱን የማይከፍል የሆነ ዘካ የማይወጣ የሆነ ማለት ነው إلا إذا كان يوم القيامة የቂያማ ቀን ቢሆን እንጂ صفحت له صحائف بالنار ከሳት የሆነ ሰሌዳ የሚዘጋጅለት ቢሆን እንጂ ማለት ራሱ ብሩና ወርቁ በሳት መልክ የሆነ ሰሌዳ ይዘጋጃል ማለት ነው صفحت ማለት بمعنى جعلت ማለት የሚደረግለት ቢሆን እንጂ له يعني لصاحبها የብርና የወርቅ ባለቤት ሆኖ ዘካ ለማይወጣው ማለት ነው صفائح ማለት ሰሌዳዎች ማለት من نار ከሳት የሆኑ ሰሌዳዎች يعني على هيئة الألواح ማለት ነው على هيئة الألواح በሰሌዳዎች መልክ ይደረጋሉ ብርና ወርቁ ማለት ነው በሰሌዳ መልክ ይደረጋል ብርና ወርቁ ማለት ነው ይደረጋል ከዛም يعني صفائح የሚለው جمع صفيحة وهي العريضة وهو ما يطبع مما يتطرق كالحديد والنحاس لكن دبرت نجر سليدا نجر يدربوا لسلمان وكسات هنا كذب فأحمي عليها عندي قلي درجال مالك عندي قتل درجال يعني أحمي عليها مالك أي أقيد عليها
حتى صارت ذات حر شديد مالتنا إيه برنا ورقو عند سليدا يدرجنا عند سليدا كتدرج بوالا فأحمي عليها راسه أيتي سليدا اللي تقل تدرج على مالتنا تكتر على تقل على براسها مالتنا عند سليدا يتدرجوا عند برس عند نحاس يتدرجوا يبرنا ورقو اندقل يدرجال ما في نار جهنم اسادوس اندقل يدرجال لك قدم بقران داينو يوم يحمى عليها في نار جهنم እንዳለው ማለት ነው ከዛም ፈዩቅዋ ከዛ ይቃጠላል ይጠበሳል ይተኮሳል ማለት ነው ቢها በዚህ ሰሌዳ ማለት ያ ብርና ወርቁ ዘካ የማይወጣለት በብረት ሰሌዳ መልክ ተደርጓል እሳቱ ሲገባና ይሄ የብረት ሰሌዳው ይቃጠላል ከዛም እሱ ማነው كتمانو فأحمي عليها نعم جهنم قبتا اندك تقل كتدرجة بهانا فيقوى نعم يتكسل سوء يوم الاسنو بها بسوا جنبه قنو وجبينه قنبار وظهره جربه مالو من النبي عليه الصلاة والسلام كلما بردت بكأنست مكأتو بكأنس النار بكذب قطر أعيدت له ሁለተኛ እንደዚህ ይደገማል ማለት ነው كلما بردت يعني ተቃጥሎ ተተኩሶ የተወሰነ በረድ በምን ሰዓት أعيدت ማለት ነው أي تلك الصحائف እነኛ ሰሌዳዎች አሁንም ጀሃነም እሳት ውስጥ ገብተው እንዲቃጠሉ እንዲግሉ ይደረጋሉ ማለት ነው አሁንም መልሶ እንደገና ይተኩሳል ይጠበስበታል ማለት ሱብሃንአላህ يعني ምንድነው ይሄ استمرار التعذيب ودوامه ቅጣቱ ይቀጥላል ማለት ነው ቅጣቱ ይቀጥላል አይቋረጥም ማለት ነው ይሄ ሁሉ የሚሆነው መቼ ነው يكون هذا واقعا له يوم القيامه يعني የቂያማ ቀን ማለት ነው ለሂሳብ የሰው ልጆች በሚቀርቡበት ወቅት ነው ይሄ ቅጣቱ የሚቀጣው ማለት ነው كلما بردت أعيدت له يمنو يعني ردت إلى نار جهنم ليحمى عليها ملسوا إلى جهنم اللي تدرج على سريدوا يبرنا ورقو بسريدا ملك سريدا قررت مرت ነው እንዳዲስ ይግላል አሁንም እንደገና መልሶ ይተኩስበታል ማለት ነው ይተበስበታል ማለት ሱብሃንአላህ في يوم በቀን ውስጥ የሁሉ ስቃይ ማለት ነው كان የሆነ مقدار ወመጠኑ 50000 سنه 50000 ዓመት 50000 سنه 50000 ዓመት سبحان الله يعني مما تعدون في الدنيا የሰው ልጆች የሚቆጥሩት በሆነው የ50000 ዓመት መጠን ማለት ነው የሚወክል በሆነ ቀን ውስጥ يقتل بالزمن كمان يعني هذا طول يوم الحساب مالته يعذب حتى يحكم الله بين الناس جميعا الله سبحانه وتعالى بسول جوتلي فرد كم كان درس يا 50 عامت قدر يهونل بذلك بالزمن يقتل بالملكه حتى يقضى بين العباد ببارات مكاكل فرد كم كان درس الى النبي محمد عليه الصلاه والسلام كذا بارات ثم يعرف صاحب المال مصيره وجزاءه بعد هذا العذاب ይሄ ቅጣቱ የ50 ዓመት ቀድር موقف ላይ ያማቀ ላይ ይቀጣል ከዛ በኋላ ከተቀጣ በኋላ نعم ያው የሂሳቡ ምርመራው ያልቃል ከዛ በኋላ መጨረሻ ወይ ወደ ጀነት ይሆናል ወይም ወደ እሳት ይሆናል ማለት ነው ወደ እሳት ይሆናል ወደ ጀሃነም ማለት ነው ነገር ግን በዚህ ዘካ ያልወጣለት በሆነ ገንዘቡ በሰሌዳ መልክ ተደርጎ ጀሃነም ውስጥ እየገባ እየተቃጠለ እያለ ይሄ ብረቱ በዚህ ይተኮሳል የ50 ዓመት ቀድር ሱብሃንአላህ ይቀጠቀጥበታል ይተኮስበታል ያማቀ ላይ ማለት ነው موقفه ላይ ማለት ሱብሃንአላህ ይሄ 50 ዓመት የሚባለው موقفه ማለት ነው هذا بالنسبة للكافرين لكهاديامات لك عند 50 ዓመት ቀድር ነው موقفه ረጅም የሚሆንባቸው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ወንጀለኛ የሆኑ ሰዎች አለ ቀድሪ ذنوبهم እንደ ወንጀላቸው ማለት ነው ትክክለኛ የሆኑ አማኞች ግን ሙሂዶች ትክክለኛ የሆኑ አማኞች فهو على بعضهم كركعتي الفجر لك عند الفجر ሁለት ረክዓ ቀድር የሚሰግዱበት ቀድር የሚሆንላቸው አለ የሰው ልጆች አማኞች እንደ ስራቸው ማለት ነው والمراد بحقه إلى الشيخ ابن عثيمين نعم يجنزب حق ولما تبتن زكاتها الزكاة يما يوتأي هنا مانو كما تفسر الرواية الثانية لأنه لسنواء رواية عندما يبرره الوال ما من صاحب كنز لا يكنز بالبيت يدل بالبيت أين ورم مالتنا دل مالتنا كنز مالتنا أين ورم لا يؤدي يما يكفرتون زكاته وزكاته ولا لنا مالتنا
ስለዚህ ብርና ወርቅ ኑሮት ዘካ የማያወጣ ሰው የቂያማ ቀን በጣም ከባድ ነው ሱብሃንአላህ ከባድ ነው ዱንያ እንዳትፈትንህ ዘካ አውጣ ዘካ አውጪ ነው وتجب الزكاة زكاة قدتها هنا لك الشيخ رحمه الله تعالى في الذهب ورقم بتملكته والفضة برن بتملكته سواء كانت نقود منون تريد الزمار نقود ما تريد الزمار سوتش የሚገለገሉበት በቲ ሆነ ማለት ነው ልብስ ይገዙበታል ምሳሌ በወርቁ በብሩ እህል ይሸምቱበታል ከብት ይገዙበታል ይሄ ንቁድ ይባላል ጥሬ ገንዘብ ማለት አው ሲብራም ወይም ደግሞ ገና ያልተቀለጠ የሆነ ማለት ነው እንደ ተቆራረጠ ነው ገና ወደ አገልግሎት የማይሰጥ የሆነ ማለት ነው ሲብር ይባላል غير مضروب غير مصوغ ማለት ነው ከተቀለጠ በኋላ ምን ይባላል ብርና ወርቅ ማለት ነው ከተቀለጠ በኋላ ذهب ይባላል ፊባ ይባላል ማለት ከዛ በፊት ያለው ግን ሲብር ይሉታል ያልተቀለጠ የሆነ ቁርጥራጭ ማለት ነው በዛም ዘካ አለበት ነው ይሄ ብርና ወርቅ አለ ማቴሪያሉ አለ የሚቀለጠው ነገር ማለት ነው በዛም ላይ እንዲሁ ዘካ ይወጅባል ማለት ነው አው ሁልየን ጌጣጌጥ የሚሆን ዘካ ይወጅበታል አሉ ጉልበቱ ሴቶች የሚለብሱት ጌጣጌጥ የሚሆን አው ይዓሩ ወይም ደግሞ የሚበደር ለሰዎች የሚያበድሩት የሚያውሱት ማለት ነው ለሰዎች የሚያበድሩት የሚያውሱት አው غير ذلك ሌላም لعموم الأدلة مرجعات أكفناتنا الدالة يملكته يمتقمون على وجوب الزكاة قدسا دميون فيهما برنا ورقم بتملكته بدون تفصيل يا لزرزر مال يا لزرزر برنا ورق زكاة قدسا دميون باتشو يمتقم مرجعات يا لزرزر نيمت عثمان أي جت كونه تجري لهم قرطات كونه تجري لهم التبال برنا ورق يتبالوا مال فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة عبد الله بن عمرو يسجل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندي سيتلال أن امرأة يعني مسلمة من مسلم يونيسيت متت أتت النبي صلى الله عليه وسلم من السنة متت ومعها تسوغرا ابنة سيلي قالت لها يراسها يونيس سيلي قالت سيلي ظالما وفي يد ابنتها بسيت لجوا اجلي متكتاني هلت شواليا وشالو ويم هلت أمباروش مالتهم ሁለት አንባሮች አሉ غليظتان በጣም ክብደት ያላቸው ማለት من ذهب ከወርቅ የሆኑ ህፃን ልጅ ያለች ማለት ነው እናት ነች እብነቱላህ ነው ሴት ልጅ ያለቻት ለሴት ልጇ እጇ ላይ ሸዋሊያ ወይም አንባር በጣም ክብደት ያላቸው ሆኑ ከወርቅ የተዘጋጁ ሆኑ እጇ ላይ አድርጋላታለች ማለት ነው አይ ሲዋራኒ يعني መተከታኒ ማለት አይ ሲዋራኒ ሸዋሊያዎች ማለት ነው غليظتان وفرام كبدت يونو شوالياوች አንባሮች አሉ ማለት ነው فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ለዚህ ታቸው ጋር ለመጣችው እናት ሴት ማለት ነው መልእክተኛው አሉ አቱዕቲና ታወጫለሽና ማለት ታወጭለታለሽን ዘካተ هذا የዚህን የጌጥ ዘካውን ታወጫለሽን ትሰጫለሽን አሉ አሁን ህፃን ልጅ ስለሆነ ህፃኗ ልጅ ዘካ መስጠት ሳትችልም ተጠያቂ ማን ነው እናትና አባት ናቸው ህፃን ልጆች ገንዘብ ካላቸው ዘካ ይወጅባቸዋል እብድ የሆነ ሰው እብድ ሳይቀር ገንዘብ ካለው ዘካ ይወጅበታል ጾም ሶላት አይወጅባቸውም ሐጅ ገንዘብ ግን ዘካ ግን ከገንዘብ ጋር ስለሆነ ትስስሩ በእብዲው ንብረት ላይ ዘካ ይወጅባል በህፃን ልጅ ንብረት ላይ ዘካ ይወጅባልና ማለት ይሄን ማውጣት የሚችለው ደግሞ ዋቢ የሆነ ሰው እናትና አባት ናቸው እና ዘካ እየሰጠሽለት ነው ወይ የዚህን የልጅሽን ጌጥ አላት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም እናት ምን አለች ቃለት ላ ሰጥቼ አላውቅም ማለት ቃለ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሉ አይሱሩኪ ያስደስትሻልን አሏት እናት አይሰውረኪላሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንባር ሊያደርግልሽ ሸዋሊያ ሊያደርግልሽ ቢሂማ በእነኚህ በሁለት ሸዋሊያዎች ማለት ነው የውመል ቂያመት የቂያማ ቀን ሲዋረይኒ ሁለት አንባሮች ሊያደርግልሽ ሚን ናሪል ከሳት የሆኑ ሱብሃንአላህ አሁን ዱንያ ላይ ልጅሽ እጅ ላይ ያሉ ሁለት አንባሮች የቂያማ ቀን የሳት የሆነ አንባር ይደረግና አንቺ ትቃጠይበታለሽ አላት እናትን ማለት ነው ምክንያቱም እናት ሐላፊ እናት ነች ልጅ ነች ተጠያቂ አይደለችም እና ማለት አይሱሩኪ አይሰውረኪላሁ አላት الله أنبار لا يدركليش بهما بنني أنبار فانتا يوم القيامة يا قامة سوارين هلت شوالي عوش من نار كساتهن قال الزقاوي مالتنو عبد الله بن عمرو بن العاص مالتنو فخلعتهما هلتن أوتأت مالت سبحان الله هلتن أوتأت النزل اللي جوالي ينبرون أوتأت مالت وفي يد ابنتها اللي جوتها
ልጇ እሴት ልጇ እጅ ላይ ነው ያሉት አወጣችሁ ማለት አወጣችና ከልጇ فألقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما لتنا ورا يسقطاچو معناتنو يعني تصدقت بهما خوفا من الله الله سبحانه وتعالى يفرت ستون صدقتنا الله أكبر وقال تعالى هما لله ورسوله مكنيات من الناس ليش يجازاچو لدرجه يجازاچ لልጇ ሊታጀት ማለት ነው ይሄንኝ ሁለት አንባሮች ለአላህና ለመልእክተኛው ሰጥቻለሁኝ አለች ማለት ነው رواه احمد ما محمد የዘገቡት وابو داود የዘገቡት والنسائي والترمذي ዘገቡታል قال في بلوغ المرام واسناده قوي سند قوي ነው ብሏል ነው ስለዚህ نعم حلي بتملكته جيت بتملكته زكاة اللبت لم يلونه شيخو ين يقربوا مالته نعم حلي بتملكته زكاة اللبت جيت بتملكته زكاة الله قد زكاة يوجزن يتكمل مثلا لا مثلا النادم مثلا ما يتبقى بنان مالته إيه يتفلق وأن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنام كانت هذا عندكن قبو تلالك أني قبو فرأى ملك تنام عليه الصلاة والسلام أيو في يدي الجلي أيو تلالك عائشة رضي الله عنها الجلي أيو ملك تنام عليه الصلاة والسلام فتخات قلبت وشملتهم فتخات ملك قلبت وشملتهم يا الله ملك تنام عليه الصلاة والسلام الجلي أيو يلال أيوت لك عائشة رضي الله عنها ملكنا عليه الصلاة والسلام عائشة الجلي يأيوت من النوم فتخات قلبت وجمالتنا يعني فتخات مات أي حلقات مثل الخواتم يوانا فض ميبان نقر الله فض مالت يوانا بس من نقر الله قلبت لي أبس على نقر كان لو من يبالان خاتم يبالان بعربنا مرتنا كلام لو قل إلا يكن فيها فضل أبد على نجاري كف على نجاري يلا لو كوانا فتخات بلا الملك إن فتخات قلبتوش ملكتنيو أيو من وريك كبر يتزجاجون وريك مالت كبر يتزجاج مالت ورق كوانا كتال مالتنا وريك كوانا جن برما كبر يتزجاجون قلبتوش أيو ملكتنيو يعني تعني من فضة وريك مالت فضة مالتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني يا عائشة ما هذا إيه من النوال ملكني عليه الصلاة والسلام فقلت ألقاته صنعتهن نزل ما يزجاجوهاتشو ناتشوارج أتزين لك يا رسول الله لسو فاندل لسو وبهن اندكر يزجاجوهاتشو نوم بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيت واسيقبو دسندلاتشو الجولي يمتقلقلو قلبت لبالا مالتنا عائشة رضي الله عنها በአሁኑ ወቅት ያሉ ሴቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘነላቸው ካልሆነ በስተቀር ቀለበታቸውን የሚለብሱት ውጭ ሲወጡ ነው ለባዕድ አጅነቢ የሆነን ሰው ነዓም ለማሽመድመድና ለመረበሽ ለመወስወስ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ለባባድን አታደርገው አላህ ያዘነላቸው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው እሷ ግን ምን አለች አይሻ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله ለርሶ ፋኢልበት ዘንድ አለች ማለት كذا قال ملك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أتؤدي زكاتهن كأنني قلبتوتي زكاة يتتش الله كونون سبحان الله تملك تهون إيه جيتو بنك دي ملك لم يعجز ويم ليلته يواسچو نعم ببدر ملك متكمبت ويم دمو لسوچ تكم متلقسبت لا راسوا مالك يهونون زكاة وجلت الله شباب قالت لا زكاة وجلت مالك أو تشرت لكم مالك أو ما شاء الله ويم لا تناقريش مالك الله يشاون تناقريش مالك للا قال تناقريش مالك قال كذا ما يسمى ملانو هو حسبك من النار عنده جهنم لما قبات يهو بكش مالك لا عيسى رضي الله عنه سبحان الله ملك إنه عليه الصلاة والسلام اقري ملوك نقر يلقي شرع قدانونا كلنا قدنا هذا المتبك هو حسبك يا رب يعني يا عائشة ويه بكشنو من النار جهنم لما قبات ليلا مبصري ليلا وانزل يهو وانجل راسه بكر ولا ملك إنه عليه الصلاة والسلام يا الله بالآن كبرنا والله مكنيتم لأن ما بلغ نصاب كدرس إذا كان ما مشهوري ما نتلو ولم تخرج زكاته زكاة وتقلت نعم يعد كنز من الوسيقبات
يعذب به صاحبه يزي يجد على بيت كما كان يكتبتان والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ملو قرآن أنت تسجوا عليهم أخرجه أبو داود الزجبوت والبيهقي والحاكم وصححه حاكم صحيح الأوتاد وقال على شرط الشيخين بخاري ومسلم مسفرت لا يتقمتنه بلوال وقال ابن حجر بلوال في التلخيص كتن كتابه على شرط الصحيح بلوال صحيح وانا شرط لا يتقمتنه بلوال الحديث من وقال ابن دقيق العيد من بلوال على شرط مسلمين بمسلم شرط لا يتزجبنه بلوال إين حديث بتملكته الشيخ الألباني صحيح بلوال قدم يجنو عبد الله بن عمرو بن العاص يذكروا تندقمو شيخ الألباني حسن نو بلو سلمان ሁለቱም ሐዲሶች መረጃ ይሆናሉ ማለት ነው أي نعم ስለዚህ ወርቅ እና ብር እስከሆነ ድረስ ንቁል ሊሆን ይችላል ጥሬ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ብርና ወርቁ ድሮ ሰዎች ይገለገሉበት ነበርና ወይም ደግሞ ሲብር ሊሆን ይችላል ያልተቀለጠም ሊሆን ይችላል አው ሁሉየን ጌጥም ሊሆን ይችላል ብርና ወርቅ እስከሆነ ድረስ ዘካ ይወጅበታል ነው ነገር ግን ምናሉ ሼኹ ولا تجب الزكاه زكاه አይወጅም ولا تجب الزكاه زكاه አትወጅም في الذهب ብርን ወርቅን በተመለከተና ወርቅን በተመለከተ حتى يبلغ እስከሚደርስ ድረስ ኒሳብ መሙላት አለበት የተቀመጠለት የሆነ ነጥብ አለ يتكمل وانا مثلا له نعم يعني نصاب يبالو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت لزكاة عند جنزب يتكمل وانا مثلا له إذا سيدرس زكاة يوجبال إيه نصاب يبال والقنبة تملكته ما نفسه والقنبة تملكته زكاة أي وجب حتى يبلغ نصابا يعني إذا مضى على امتلاك سنة كاملة مالتها عند سو نعم ورقل تقوط عطروت كذان عامت مولا تايك النت مالتها كيا دبت جمرو ورقو الجلاي كجبابت إلى جمرو نصاب مولفا نصاب لنا لنيو وهو 20 دينار هيا دينار نوني يومن يورق نصابه متأنو هيا دينار ለምሳሌ አሁን ባለንበት ረመዳን 1444 ረመዳን 20 ዲናር ወርቅ አገኘ ማለት አንድ ይላል ማለት ነው ዛሬ ቀን ምሳሌ ከሆነ አንድ ይላል ይጀምራል አመት ከሞላ ይሄ 20 ሚጥቃል ሳይቀንስ ማለት ይሄ ዘካ ይወጅበታል ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاب مدرسة لمت وهو 20 دينار يبالغ هي دينار يبالغ قطع عملة ذهبية قديمة درو ينبرو سوت يقلقلوا بس ينبرا يا ورق عينك أهون بر ريال درهم دينار سوت يندم يقلقلوا بس هنا عينة دينار يبالغ مالتهم ورقو هيا دينار كهنا عامت كمولاو زكاة يوجبتان مكنياتهم أن የቤት እንስሳዎች በተመለከተ ብርና ወርቅን በተመለከተ እንዲሁም ዑሩድ ትጃራን በተመለከተ አመት መሙላቱ ሸርጥ ነው ብለናል። ይሄን እንዳረሱና ማለት ነው። ጥራጥሬዎችን በተመለከተ ብቻ ከመሬት የሚበቅ ነገሮችን በተመለከተ ነው አመት ሸርጥ ያደረገው ማለት ነው። ይሄ ግን ወርቁ አመት ሞላው 20 ዲናር ሞልቶታል። አመት ሞላው ዘካ ይወጅበታል ማለት ነው። ዘካ ይወጅበታል لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله ملتنيا قال اللي بلونا في الذهب والقم بتملكته ليس عليك بانت لا يلبهم شيء عندك نجر يلبهم عندك نجر ان بتساوت عندك تكفل شريعة يقيم مالتك حتى يكون لك لأن تستمن ردرس 20 دينارا 20 دينار تستمن ردرس روان 15 دينار بنورو مثالي كورك نعم ويبدمو 17 بنورو عامت يمولو 10 عامت يمولو زكاة يلبهم متن على الدرس منا يسوع دهانو يبالو حسنا يبالي مالتنا إيه نصاب متلي سلال درسه مالت رواه أبو داود يزجبوت يهونا في سنده ضعف لا الشيخ سنده ضعيف دكمة اللبت لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة حسن درجة لي عند درس إما دربونه إما تناكل تالو فيكون حجة من رجع هنا
وقد أخذ به عامة أهل العلم يقت بالبيتوች ብዙሃኖቹም ይሄ ነው ተግባራዊ ያደረጉ ያሉት ወርቅን በተመለከተ 20 ዲናር መሆን አለበት ብሏል መጠኑ ማለት ነው يعني 20 ዲናር ማለት 20 ሚስቃል ማለት 20 ሚስቃል ይሄ 20 ዲናር ብሎ ማለት يساوي 85 ግራም አሁን ባለንበት ወቅት 85 ግራም የሚመጥን ማለት ይሄ 20 ዲናር የሚባለው ወይም 20 ሚስቃል የሚባለው ማለት መመዘኛ ነው ሚስቃል የሚባለው በዘመናዊ የሆነ መለኪያ ግን 85 ግራም ይሄንን ስንል ደግሞ ዒያር የሚባሉ አሉ ጆውዳ ጥራታቸው የሚለያዩ አሉ ዒያር ይባላል ጆውዳ 24 ከሆነ ማለት ነው ጆውዳው 24 ከሆነ ነው ጥራት ይለያል 21 ይባላል 18 ይባላል የወርቅ አይነቶች ይለያያል طيب والمراد الى الشيخ رحمه الله تعالى يتفلقوا الدينار الاسلامي اسلامي የሆነው ዲናር ነው የተፈለገው 20 ዲናር የሚባለው الدينار الاسلامي اسلامي የሆነው ዲናር ነው የተፈለገው اسلامي دينار የሚባለው ምንድነው وهو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ያጸደቁት በወቅታቸው የነበረው ነው አሁን በወቅታችን ዲናር እየተባለ ተለያየ ቦታ ላይ ሰዎች የሚገለገሉበት አለ ያ ሳይሆን በነብዩ عليه الصلاه والسلام ጊዜ የነበረው ዲናር ያንን 20 ዲናር ካለው ወርቅ ማለት ነው ዘካ ይወጅበታል كذلك النسس فلو كان أقل من ذلك فلا تجب زكاته ورق زكاة أي وجبتهم كذي النسس كونه مرض الذي يا إسلامه يهونه دينار يبلغ يمدرس يهونه وزنه ميزانه مالتنا إسلامه يهونه دينار ميزانه مدرس يهون مثقالا عندي مثقال يمدرس يهون مال أيوة دينار الإسلامي هيا دينار كله زكاة يوجبهم ورق بتملكته رواد طيب إيه الدينار الإسلامي هيا يبالو عنده مثقال ማለት በአጠቃላይ ስንት ይሆናል ንሳቡ الذهب 20 مثقال ማለት 20 مثقال መለኪያ ነገር ነው 20 ዲናር ማለት 20 مثقال ይወክላል ማለት ወርቅ ዘካን ይወጡበት አንድ ሰው بالدينار الإسلامي በነብዩ عليه الصلاه والسلام ጊዜ በነበረው ዲናር 20 مثقال ነው ማለት አይ ናም ይሄ مثقال ይባለው ዒያር መለኪያ ወዝን ነገር አይ ናም وزينة المثقال إيانا عنده مثقال دمو ممزن يوالو 4 جرامات وربع طيب 4 جرام كروب نوال 4 جرام كروب عنده مثقال 4 جرام كروب عنده دينار مالتنا عنده دينار عند مالتنا 4 جرام كروب نتش مالتنا مكنياتهم 20 دينار 20 مثقال أدرقنا لنا مالتنا عنده مثقال وزينة المثقال 4 جرامات 4 جرامنا وربع 4 جرام كروم مالك مكنياتهم الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقال بلنا لا سلذ فيكون نصاب الذهب يا ذهب يورك نصاب مثلا يهونا 85 غراما 85 جرام يهونا الملك 85 جرام يهونا 85 جرام ይሆናል ማለት 85 ግራም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ዘካ ይወጣለት የነበረው ወርቅ ማለት 20 ዲናር ነው የሚባለው ማለት በወቅታችን ዘመናዊ በዘመናችን መለኪያዎች 85 ግራም ማለት ነገር ግን نوع العيار يعني جودته نعم መታየት አለበት عيار جودته ጥራቱ 24 ሲሆን ነው ይላል 24 ጥራቱ 24 ከሆነ عيار የሚባል ነገር አለ ያ 24 ከሆነ ነው 85 ግራም ይባላል ማለት وكذلك سعر الجرام የያንዳንዱ ግራም ዋጋውም ደግሞ መታየት አለበት يوم وجوب الزكاه زكاه በሚወጅበት ጊዜ ማለት زكاه በሚወጅበት ጊዜ የያንዳንዱ ግራም ዋጋው ስንት ነው የሚለው መታየት አለበት ማለት አይናም መሙላቱ ይታይ ዘንድ ማለት ነው زكاه የሚወጅበት ንብረት አለው ይባል ዘንድ يوم وجوب الزكاه زكاه የሚወጅበት ዕለት ማለት يعادل يمتنا لالو 11 جنيها سعوديا اياتو ይሄ ምን አሉ يعادل يمتنا 11 جنيها 11 جنيه ما ሳንቲም ማለት ነው سعوديا سعوداوي የሆነ 11 ሳንቲም ናል وثلاثه اتباع جنيه አሁንም የአንድ ጁነይ 3/7ኛውን ይመጥናል ይላሉ ሼኹ ማለት ይሄ እንግዲህ ድሮ
ሳኦር ላይ ሰዎች ይጠቀሙበት የነበረው ጁነይህ ማለት ነው አሁን የሪያል ከመውጣቱ በፊት ጁነይህ ሳንቲም ነገር ነው ሳንቲም የብረት አይነት ማለት ነው ያንን ይወክላል ያነሱ ያንን ይወክላል ያነሱ يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه تجمري يعني جنيه يعني 11 سنتيمنا يعني سنتيم 3 7 يوكلال يونال ولا تجب الزكاة واجب يوم في الفضة እንግዲህ ወርቅን በተመለከተ ጨረሱ ማለት ነው ፊባ ብርን በተመለከተ ወጅም حتى تبلغ نصابا እሷም ንሷም መብላት አለባት መጠን መብላት አለባት የተቀመጠ መጠን አለ ማለት ወርቅን በተመለከተ 85 ግራም ለምሳሌ አንዱ ግራም ማለት ነው 100 ብር ቢሆን ወይ 100 ሪያል ቢሆን ያንን በ85 ማባዛት ማለት በ85 ማባዛት ማለት በ85 አባዛለህ نعم ከዛ ነው የምታወጣለህ ማለት ነው ታባዛዋለህ ማለት ولا تجب زكاة أي وجب في الفضة برن بتملكته حتى تبلغ نصابا نصاب الكيمولا وهو يبرد نصابه 5 أواق 5 أواق بلا 5 أواق بلا عنده أقية من بالو 4 درهم نو إسلامي يونو بنبي عليه الصلاة والسلام زي نبرو درهم مالك وهو 5 أواق 5 بربا دقمو 200 مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من الاثنين بلوا لنا ليس يلم فيما دون 5 أواق 5 أقية بانس صدقة الزكاة اللي بلوا المتفقون عليه بخاري مسلم يزقوت مالك والأقية أقية متبالو 40 درهما 4 درهم مالك إسلاميا إسلامي هنا أون عالم لي إذا يبوتوا علي درهم يتبالى يبالان بعربوا على مسالمان درهم براتون إننا إثيوبيا بر يبال الناس درهم نوتا يا سايون إسلامي هنا بنبي عليه الصلاة والسلام جدي ينبروا لما فلقوا الشيخ رحمه الله تعالى بنبي عليه الصلاة والسلام جزء ينبروا درهم مالتاچون بنبي عليه الصلاة والسلام جزء ينبروا درهم مالتنا يتفلقوا السو عنده أقية 40 يبالان مال فيكون نصاب السلازي يدرهم مثل يونال 200 درهم إسلامي هنا 200 درهم مالت 200 درهم يونال مالت 200 سلازي فمن ملك من الفضة الخالصة نصف كونه كفضة يتقطر يملك ما يزين بوقت ممزنيان 95 و500 جرام 595 جرام كبر مالتنا يالو وجبت عليه الزكاة زكاة وجبت عليه لديهم متايت ياللبت أهون ممزن ياللبت بوقتاችን ያሉ ብሮች በዚህ ነው ይላል በፊባ ነው መሆን ያለበት መገመት ያለበት ይላሉ طيب والدرهم يبالو 7 أعشار مثقال يعني مثقال 7 10ኛ ይላል ድርሃም ይባለው يعني مثقال ما تمزنيا ነው የሱ 7 10ኛ فيبلغ يدرسان 140 مثقالا 140 ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ ማለት 200 ድርሃም ወደ مثقال ሲዞር 140 ይሆናል ማለት ነው وهي صارمو 595 غراما በዘመናችን መለኪያ 595 ግራም ይሆናል 200 ድርሃም በነብዩ አለይሂ ሰላም ጊዜ ለከይ ወጣለት የነበረው በወቅታችን መመዘኛ ሲመዘን 595 ግራም ነው ማለት تعادل يوكلال ويم يمثلال مالته تمثلالك 56 ريالا عربيا من الفضة إلى 56 ريالا عربي هنا 56 56 مالتنا ريال عربي هنا من الفضة كبر مالتنا كبر يهنن يوكل إلى الشيخ رحمه الله تعالى طيب ومقدار الزكاة زكاة يمني وقالت مدأنس في الذهب برن من ورقم بتملكتنا والفضة برن بتملكته ربع العشر يا عشر ربع نو يا عشر أندرة يوم يا عشر أندرة نو لمثالي ورقم بتملكته 20 دينارا بلنا 20 دينار بلنا 10 مليونو 10 20 مليونو 16 نو كلت مالك كلت 10 20 هنا له مالك يهونت ربع مالك
የሁለት ሩቡዕ ይሄ ሩቡዕ ዑሽር ይባላል 200 ምሳሌ የሚሆነው 10 20 ነው 10 10 10 10 20 ሲሆን 200 ይሆናል ማለት ነው የ20 ሩቡዕ ስንት ነው 5 ነው ከ200 ድርሃም 5 ድርሃም እናወጣለን ማለት ነው ከ20 ደግሞ ሩቡዕ ዑሽር የሁለት ሩቡዕ ማለት ነው የሁለት አንድ አራተኛ يعني ይሄ ምን ማለት ነው في الذهب نصف مثقال ونصف دينار የአንድ ዲናር ግማሽ ማለት ነው የአንድ ዲናር ግማሽ የአንድ ምስቃል ግማሽ ወርቅ በተመለከተ የሚዋጣው አንድ ሰው نعم 20 ምስቃል አለው ወይ ደግሞ በዘመናችን መለኪያ 85 ግራም አለው የአንድ ዲናር ግማሽ ማለት ነው የአንድ ዲናር ንስፋን ግማሿን ማለት ነው ድርሃም ያለው ሰው ደግሞ ድርሃም ያለው ሰው 5 ድርሃም ማለት ነው 5 ድርሃም በግመል ዘካ ያወጣል ማለት ነው طيب وتجب زكاة توجبالች في الأوراق النقدية يعني ይሄ የባንክ ኖቶች የሚባሉት ማለት ነው የባንክ ኖቶች የሚባሉ ዓለም ላይ አሁን ሰዎች የሚገለገሏቸው من كل بلد ማንኛውም ሀገር ላይ ሰዎች እየተገለገሏቸው ያሉት ማለት ነው በወቅታችን ሰዎች እየተገለገሏቸው ያሉት የኢትዮጵያ ምሳሌ ብር የሳዑዲ ሪያል የተለያየ ዓለም ወደ ሱዳን ስትሄድ ጁነይ በቃ ይሄ በአጠቃላይ الأوراق النقدية ይባላሉ የባንክ ኖቶች ማለት ነው እነሱ ላይ ዘካ ይወጅባል لأنها بدل ለውጥ ናቸውና أن الفضة فضة ብርን የሚወክሉ ናቸውና فتقوم ስለዚህ مقامها ቦታቸውን ይይዛል የፊضን ቦታ ትይዛለች በፊض ላይ ዘካ እንደሚወጅብ ሁሉ በዚህም ይወጅባል فإذا بلغت كدرست نصاب الفضة يفضان نصاب كدرست الشيخ ابن عثيمين هون ወደ ፊض ቀየሩት ጉዳዩ ፊض ማለት በአሁኑ ወቅት በጣም ዝቅተኛ ነው ይሄ ብር የሚባለው በጣም ዝቅተኛ ነው ለዲዎች በጣም ጠቃሚ ሆነው አንፈዕ የሆነው ይሄ ነው ይላል ለምሳሌ እኛ በእጃችን ላይ የሚገኝ ብር ወይም ሪያል 85 ግራም የሚገዛ ከተባለ ብዙ ብር ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ 50,000 በኢትዮጵያ ብር 85 ግራም ላይ ገዛ ይችላል 50,000 ብር ያለው ሰው ዘካው ይበት ብለን ነገር ግን ወደ ፊባ ከመጣን ማለት ነው 595 ግራም የሚገዛ የሆነ ፊብ ማለት ነው ድርሃም ካለው 595 ማለት ነው ይሄ 200 ድርሃም በዘመናዊ መለኪያ 595 ግራም ነው ብለናል ያንን ግን በቀላል ብር መግዛት ይችላል በጣም ወደቀ ነው ይሄ ድርሃም ይባለው ማለት ነው በ5000 በ10000 ሊገዛው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ 5000 10000 ያለበት ብር ያለው ሰው አመት ከሞላ ዘካ ይወጣበታል ማለት ነው አሁን በወቅታችን ያሉ የባንክ ኖቶች በፊባ ነው መታሰብ ያለባቸው ነው የሚሉት ሼኹ فإذا بلغت كدرست نصاب الفضة يفضان نصاب كدرست يذهب على يفضان وجبت يا زكاة زكاة ይወጅብሃል ስለዚህ ያለህን ብር አንተ በድርሃም ነው ማሰብ ያለብህ በወርቅ አታስብ ያሉ ዑለማዎች አለኩልያን በድርሃም ብለንም ግግም ማለት የለብንም ለዲዎች ጠቃሚ የሆነው ለምሳሌ ወርቅ ወድቆ ፊባ ውድ የሚሆንበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ያን ጊዜ ለዲዎች የሚጠቅመው ዝቅተኛው ምንድነው ወርቅ ነው በወርቅ እናደርገዋለን ማለት ነው በወቅታችን ግን አሁን ትልቅ ውድ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ወርቅ ነው ፊባ ወርቅ ስለዚህ በፊባ መሆን አለበት ነው ስለማውስ የሚጠቅመው እሱ ለዲዎችና ወተጅቡ ዘካቱ ዘካቱ ወጅባል ይችላል في الذهب نعم ذهب ورقን በተመለከተ والفضة ብርን በተመለከተ والأوراق النقدية የባንክ ኖቶችንም በተመለከተ ዓለም ላይ ሰዎች አሁን የሚገለገሉባቸው ማለት ነው سواء كانت حاضرة ከባለቤቱ عنده ከሱ ጋር የሚገኙ ይሁንም አም في ذمم الناس በሰዎችም ጋር የሚገኙ ይሁኑ በዳ መልክ ማለት ይሄ ወርቁ ወይም ፊባው ብሩ ወይም ደግሞ الأوراق النقدية የባንክ ኖቶች ካንተ ጋር ይሁኑ ሌላም ሰው ጋር ይገኙ ማለት ነው ዘካ ይወጅብሃል ነው وعلى هذا ይሄን መንደርደሪያ ማድረግ فتجب زكاة ይወጅባለች في الدين ዕዳን በተመለከተ ዘካ ይወጅባል ማለት ነው አሳቢቲ የተረጋገጠ የሆነ ዕዳ ማለት ثابت ነው ዕዳው ተረጋግጧል ይወጅባል سواء كان يا ዕዳው ቢሆንም ቀርضን በብድር መልክ ሊሆን ይችላል ተበድረህ ልትበላው ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ልታደርግ ተበድረህ ሊሆን ይችላል طيب او ثمن مبيع ወይም የተሸጠ ዕቃ ዋጋ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው ዕቃ نعم ሸጠ ማለት ነው
ብሩን ግን አልሰጠውም እቃውን ሰጥቶታል ብሩን አልሰጠውም አይዋ ዘካ ይወጅበታል ሻጩ ማለት ነው አበድሮም ሊሆን ይችላል ለሰው እደው ለምሳሌ አንድ ሰው ሀብታም ነው አበደረ በዛ ባበደረው ብር ላይ ዘካ ይወጅበታል አው ተመነ መቢ ወይም እቃ ሽጦ የእቃ ዋጋ ነው አልተመለሰለትም ይሄም እንደ ብድር ነው ደይን ነው አም ኡጅረተን ወይ በኪራይ መልክ ሊሆን ይችላል የሆነ እቃ አከራይቷል ግን ብሩን አልከፈለውም ማለት ነው እዳ ነው ማለት ነው አም غير ذلك ሌላ ብቻ እዳ እስከሆነ ድረስ አሳቢት የተረጋገጠ የሆነ እዳ እስከሆነ ድረስ ዘካ ይወጅበታል ዘካ ሲያወጣ ግን እንዴት አድርገው እንደሚያወጣ እንመልከት اذا كان ከሆነ على ملئ ሀብታም ከሆነ ሰውየው የተበደረው አካል ማለት ملئ ብሎማት غني ማለት ነው ሀብታም ከሆነ يعني الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت شاء لأنه كالأمانة لك اندادرانونا ገንዘብ አለው በፈለገው ሰዓት መስጠት የሚችል ከሆነ ያበደረው ሰው ወይም ደግሞ እቃ ይሽጠለት ዋጋውን ያልከፈለው ወይም ያከራዩ የሆነው አካል ማለት ገዢው ተበዳሪው ወይም ኪራይ የተከራዩ አካል መልእ ነው إذا كان على ملئ ሀብታም ከሆነ ማለት ነው ባዚልን የሚለግስ የሆነ ማለት ነው እንቢተኛ ጥጋበኛ አይደለም ዛሬ ነገ የሚል አይደለም ማለት ነው አምጣ ካለው የሚሰጥ ነው ማለት ነው ይሄ ከሆነ ፈይዘክ ዘካ ያወጣ እዳ ያበደረው ሰው ማለት ነው ማዓማሊ ከንብረቱ ጋር ዘካ ያወጣል ኩል ሰነትን ባመት ማለት 10 አመት ሙሉ ቢቆይም አምጣ በሚለው ሰዓት የሚመልስለት ከሆነ አመት በመጣ ቁጥር ከሌላው ንብረቱ ጋር ዘካ ያወጣለት ለዛ ደዳው ነው ኩል ሰነትን ባመት ያወጣል አው يؤخر ወይም ያዘገየው ዘካተው የዳውን ዘካ ያዘገየው حتى يقبضه እስከሚቀበለው ድረስ ማለት ነው ለምሳሌ 10 አመት ነው የተባለው ማለት ነው 10 አመት ሲሞላ ይሰጠዋል ያን ጊዜ ثم يزكي ዘካ ያወጣለት لكل ما مضى ላለፈው ሁሉ من السنين ካመት ለ10 አመት ሁሉ ዘካ ማውጣት አለበት ማለት ነው አንደኛ በአመት አሁን እጅ ላይ ካለው ንብረት ጋር ዘካ ያወጣለት ወይም ደግሞ አሁን እጅ ላይ ያለውን ዘካ ያወጣለት ያበደርከውን ግን 10 አመት ሙሉ 2 አመት 3 አመት 4 አመት ሊሆን ይችላል እንደ ተቀበልከው አስበህ ወደ ኋላ ላለፉት አመታቶች ዘካ ታወጣለታለህ ማለት ነው فإن كان كونه ግን እዳው على معسر بديها ላይ ከሆነ ዲሃ ነው ያበደርከው ወይም ዲሃ ሰው ነው የሆነ ቃ ይሸክለት ዋጋውን አልመለሰለም ወይም የሆነ ኪራይ ያከራየው ለዲሃ ሰው ነው ማለት ነው አው ሙማቂልን ወይም ዛሬ ነገ የሚል ሙሰዊፍ ነው ዛሬ ነገ ከፍላለሁ ይላል ወር ይመጣል ከወር በኋላ ይላል አሁንም ወር ይመጣል ማለት ነው ይሄ ሙማቂል ይባላል ዛሬ ነገ የሚል ወይም ዲሃ ከሆነ يصعب የሚከብድና አስቸጋሪ የሆነ استخراجه ከሱ ማውጣት ምኑ ከልተው ንብረቱን ማውጣት ማለት ነው አስቸጋሪ ከሆነ فلا زكاة في زكاة የለበትም حتى يقبضه በእጁ እስከሚረከበው ድረስ ማለት በእጁ እስከሚረከበው ድረስ ዘካ የለበትም ያን ጊዜ ፈይዘኪ ዘካ ያወጣለት ሰነተን ዋሂደተ ለአንድ አመት ብቻ ማለት ሰነተ ቀብዲሂ እጁ ላይ የገባበት የሆነውን አመት ብቻ ዘካ ያወጣለት ማለት ولا زكاة زكاة የለበትም عليه بالسوء زكاة የለበትም فيما قبلها እጁ ላይ ንብረቱ ከገባለት አመት በፊት ባለው ማውጣት የለበት من السنين ከተለያዩ አመት ለምሳሌ አንድ ሰው አክራ ማነው እዳት አበደረ ማለት ነው ያበደረው ሰው ደሃ ነው ምንም ነገር የለው ደሃ ነው طيب ወይም ዛሬ ነገ የሚል የተረገመ የሆነ ሰው ነው እያለው መክፈል ያልፈለገ የሆነ ማለት ነው ይሄንን ማውጣት ካልቻልክ ወደ አንተ እንዲመጣ አልቻልክም ዘካ የለበትም እጅ እስከሚገባ ድረስ ማለት ነው እጅ ሲገባ ያዲሃ የሆነው ሰው እጅግ በጣም የተቸገረ ሰው ደሃ 10 አመት ሙሉ ቆይቶ መሰለኝ 10ኛው አመት ላይ ሰጠ ማለት ነው ወይም ዛሬ ነገ እያለ አይሰጥህም ተጨቃጭቀህም ብለህ 10 አመት ላይ ሰጠህ ምሳሌ ማለት ነው ዘካ የምታወጣለት አንተ እጅ ላይ የገባውን አሁን የ10ኛውን አመት ብቻ አንድ አመት ብቻ ነው የምታወጣለት ማለት ያለፈውን የ9 አመት አውጣት ትባለና ዘይዘኪ ሰነተን ዋሂዳ ሰነተ ቀብዲሂ አሁን እጅግ የገባበትን አመት ነው ተዋጣል ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين ولا تجب زكاة جمال فيما سوى الذهب كورق ውጭ ባለ والفضة كبرم ውጭ ባለ من المعادن የተለያዩ ማዕድናት ማለት ነው ይሄ ማዕድናት የሚባሉት ነገሮች المستخرجة من باطن الارض كمرت الموت كالحديد ለምሳሌ حديدን ይመስል ብረት ይመስል والنحاس نحاس የሚባል የብረት አይነቶች አሉ እነዚህ ማዕድኖች ዘካ የለባቸውም ብርና ወርቅም ከመሬት ጋር ተሰረተ ያላቸው ናቸው ከመሬት ማዕድኖች ናቸው በማዕድኖች ላይ ዘካ ይወጅም نعم ከብርና ከወርቅ ውጭ ያለ ማለት وإن كان ቢሆን እንኳን أغلى ውድ ቢሆን እንኳን منهما ከብርና ወርቅ እጅ በጣም ውድ ቢሆን እንኳን ማለት ነው
ከብርና ከወርቅ ውድ ቢሆን እንኳን የመሬት ማዕድን ዘካ የለበትም ኢላ እየኮነ ቢሆን እንጂ ለቲጃራቲ ለንግድ የተዘጋጀ ቢሆን እንጂ ማለት ነው ለንግድ የቀረበና የተዘጋጀ ከሆነ አዎ ከብርና ከወርቅ ውጭ ያሉ ማዕድኖች ዘካ አለባቸው ፈይዘካ ዘካ ይወጣላቸዋል ነዓም ዘካተ ቲጃራቲ ያን ጊዜ ግን በንግድ መልክ ማለት ነው ለምሳሌ በብረት የሚነግድ ሰው ካለ በብረት ዘካ የለም ያለው በብረት የሚነግድ ካለ በነሐስ የሚነግድ ሰው ካለ ይሄን ሉልም ይባላል ብዙ ነገሮች አሉ የመሬት ማዕድኖች በእነዛ የሚነግድ ከሆነ አዎ አሁን ለሸቀጥ ወይም የንግድ ዕቃዎች የሚለውጥ ይገባል በዛ መልክ ዘካ ይወጣል ከራሳቸው ግን ዘካ የሚወጣው ከማዕድኖች ብርና ወርቅ ነው ዘካ የሚወጣላቸው አራቢው አራተኛው ዘካ ከሚወጣላቸው መካከል አራተኛው مما تجو في زكاة وزكاة ከሚወጅባቸው መካከል አራተኛው ዑሩዱ ቲጃረቲ የንግድ ዕቃዎች ማለት የንግድ ዕቃዎች አይና የንግድ ዕቃዎችን በተመለከተ ኒሳባቸው ኒሳቡ الذهب والفضة وهو قول عامة العلماء በርካታዎቹ ዑለማዎች እንደሚሉት የብርና የወርቅ ኒሳብ ነው የሚሰጠው ማለት የብርና የወርቅ ኒሳብ ነው የሚሰጠው ማለት ይህ ለንግድ የቀረቡ ዕቃዎች ማለት ነው የሚገመቱት ኒሳብ ሞልቷል የሚባለው አንድ ነጋዴ ለንግድ የሚንቀሳቀስበት ንብረቱ ኒሳብ ሞልቷል የሚባለው በብር ወይም በወርቅ ማለት ነው የሚለካው ማለት በብር 200 ድርሃም በወርቅ ደግሞ 20 ዲናር ያለው ማለት ያ ኒሳብ መታየት አለበት ይላል ወይ ዑሩዱ ቲጃራ የሚባለው كل ما أعده يزجاجه ሁሉ አንድ ሰው للتكسب ስራ ለመስራት ያዘጋጀው ነገር ሁሉ والتجارة ለንግድ ያዘጋጀው ሁሉ من عقار የሚመስል ማለት ነው عقار ብሎ ማለት كل ملك ثابت له أصل كالأرض والدار عقار ብሎ ማለት እነ መሬትን ይመስል ቤትን ይመስል نعم ما ينቀሳቀስ ነገር ባጠቃላይ عقار ይባላል መሬት ምሳሌ ይንቀሳቀስ ቤት አይንቀሳቀስም እነም ለምሳሌ አንድ ሰው በመሬት ይነግዳል ማለት የመሬት ደላላ ነው ማለት ወይም ደግሞ የቤት ነጋዴ ነው ማለት ነው ቤት እየገዛ ፎቅ እየገዛ ይሸጣል ማለት ነው ይሄ ማለት የተፈለገው وهي عروض التجاره بالمال كل ما اعده አንድ ሰው ያዘጋጀው ሁሉ ሊተከሱቢ ስራ ለመስራት ወቲጃረቲ ለንግድ ማለት ነው من عقار መሬትና ቤቶችን ይመስል ይሄ አቃር የሚባለው ሁሉ ሚልክ ሳቢት የማይንቀሳቀስ የሆነ ንብረት ባጠቃላይ አቃር ይባላል وحيوان እንስሳን ይመስል ምሳሌ በግመል ይነግዳል ምሳሌ በከብት ይነግዳል በበግ ይነግዳል وطعام በምግብ ይነግዳል በገብስ በስንዴ ይነግዳል وشراب በመጠጥ ይነግዳል حلال በሆነ መጠጥ ይነግዳል ምሳሌ በውሃ ንበል ምሳሌ ይነግዳል وسيارات በመኪናዎች ምሳሌ ይነግዳል የመኪና ነጋዴ ነው ማለት ነው ይሸጣል وغيرها ሌላ من جميع أصناف المال من يوم جنزب المبالو يجنزب عينك لا نقد يتزجاج لترى يتزجاج كهنا أنني ينقد قوتش بالالو زكاة على باتشو فيقومها يجمجمات مرة يجمجم مرة كل سنة بعمل له مجمت على بالمن يجمتوا مرة فيقومها يجمجات مرة كل سنة بعمل بما تساوي امي مجن بሆነ ነገር እንደ راس الحول አመቱ ሲሞላ ማለት አመቱ ሲሞላ ነው ግምት ውስጥ መግባት ያለበት ማለት ነው ويخرج ያውጣ ምክንያቱም ይሄ ዑሩዱ ቲጃራም አመት ሙላት ስላለበት ويخرج ያውጣ ربع عشر قيمتها የዋጋዋን نعم አንድ አስረኛ ሩቡዕን ማለት ነው አንድ አራተኛ ማለት ነው የዋጋዋን የዑሽሩን ሩቡዕ ማለት አንድ አራተኛ ያውጣ ማለት ለምሳሌ ይላሉ فلو بلغت ይላሉ القيمة ይሄ በልግድ መልክ የሚንቀሳቀስበት ዋጋው ቢደርስ አልፈን 1000 ደረሰ ለምሳሌ 1000 ደረሰ ለምሳሌ فالقدر واجب ግዴታ የሚሆንበት اخراجه فيها 25 25 ነው ግዴታ የሚሆንበት ማለት ነው 20 ምክንያቱም ይሄንን 1000 ከሆነ ዋጋው 1000ን ለ40 ማካፈል ነው ለ40 ስናካፍለው ስንት ይሆናል 25ቱ ምን ይባላል ሩቡዕ ዑሽር ይባላል ማለት ሩቡዕ አንድ ሰው እቃለው ሸጠት ያ ተገመተ አመቱ ሲሞላው ተገመተ መጀመሪያ ላይ አይደለም የሚገመተው አመት ሲሞላው ማለት ነው ያን ጊዜ ስንገምተው 1000 ሆነ እንበል
አሁን የሚያወጣው ምንድነው ይخرج ربع عشر قيمتها ያንዲሺ ዑሽር አንድ አራተኛ ማለት 25 ማለት 25 ያወጣል ማለት سواء كانت قيمتها واغاو بيون مكلو بقدر ثمنها ايو كواغا تمጣጣይ ቢሆን الذي واغا اشتراها به የገዛበት ለምሳሌ በ100 ብር ገዝታ ምሳሌ እንበል አመት ሲሞላው እያንዳንዱ ዕቃ ዋጋው 100 ነው አልጨመረም አልቀነሰም ማለት ነው ወይም ደግሞ በ100 ብር ነው የገዛው ኋላ ግን አመት ሲሞላው ግን 300 500 ሆኗል ማለት ነው አሁን ገበያ ላይ የሚገዛው በ300 በ500 ነው ማለት ነው እሱ በ400 ነው የገዛው ወይም ደግሞ መጀመሪያ በ100 ነው የገዛው አሁን ግን ቀንሶ 50 ነው ማለት ነው ሁሉም ተመሳሳይ ነው سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل بقنة أم أكثر بيጨምር ለንግድ እስከተዘጋጀ ድረስ አመቱ ላይ እየገመተ ናም ያውጣለት ይሄን ግን በብር ኒሷብ የብር ኒሷብ መሙላት አለበት ወይም ደግሞ የወርቅ ኒሷብ መሙላት አለበት ግምቱ ማለት ለምሳሌ ይሄ ነጋዴው የሚንቀሳቀስበት ንብረቱ 85 ግራም የሚገዛ መሆን አለበት ማለት ወርቅ ወይም ደግሞ 595 ማለት ነው 595 ድርሃም የሚገዛ መሆን አለበት ዋጋው ቂማው የሸቀጡ ለንግድ የቀረበው ማለት ነው ይሄ ነው ግን ወለማዎች ይሄን ሁሉ አሁን ዝቅተኛው ነው መታየት ያለበት ለዲሃ የሚጠቅመው የሚል አቋም አላቸው የምትመለከተ ከብሩ ነው የሚጠቅመው ወይ በወርቅ መታሰቡ ወይ በብር መታሰቡ የሚል አቋም አላቸው እና ማለት ነው على كل حال በወቅታችን ያሉ የባንክ ኖቶች በተመለከተ ያለ ንብረት ለ40 አካፍለው 1 ሚሊዮን ካለ ለ40 አካፍለው ያ አንዱች የድሆች ነው ማለት ነው 50 ሺህ ካለ ለ40 አካፍለው 20 ሺህ ካለ ለ40 አካፍለው 2 ሚሊዮን ካለ ለ40 አካፍለው 40 ሺህ ካለ ለ40 አካፍለው ለ40 አካፍለው ባጠቃላይ ይሄ ነው የሚወጅበው ማንኛውም ሰው ማለት ወይጅቡ ግዴታ ይሆናል على اهل البقالات ባለ ሱቆችን በተመለከተ በቃላት ተሙይናት ባለ ሱቆችን በተመለከተ ወልአላቲ የማሽኖች ባለቤቶች ባለ ሱቆች አሉ ምሳሌ ወልአላት ማሽኖችን የሚሸጡ ሰዎች አሉ ምሳሌ ወቂጥዑ الغيارات የመኪና መለዋወጫዎች ማለት ነው ወቂጥዑ الغيارات የመኪና መለዋወጫዎችን የሚሸጡ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ባለ ሱቆች ይሄ በቃላ ማለት ነው ባለ ሱቆች እንዲሁ ደግሞ ሸቀጣ ሸቀጥ ማለት ነው ወልአላቲ ማሽኖችን የሚሸጡ ሰዎች ወቂጥዑ الغيارات የመኪና መለዋወጫዎች ቂጥዑ الغيارات ብሎ ማለት يعني القطع الجديدة አዲስ ማለት ነው التي تتخذ بدل السالفة አንድ ነገር ሲጠፋ ሲወድም ለዛ ለውጥ የሚያዘው ቂጥዑ الغيارات ይባላል የመኪና መለዋወጫዎች ምሳሌ وغيرها ሌላ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ግዴታ ይሆንባቸዋል አዩሱሃ نعم ሊቆጥሩ ማለት ነው ኢህሳء دقيقا ረቂቅ በሆነ በትክክል መልክ ሊቆጥሩ ማለት ነው በቃላ ለምሳሌ ሳሙናው ሱካሩ ጨው ዘይቱ ብዙ ነገር አለ ይሄንን ማለት ነው ወይም ደግሞ የተለያዩ ማሽኖች ይሸጣሉ ወይም የተለያዩ የመኪና መለዋወጫዎች ትሸጣለህ ማለት ነው አንተ ረቂቅ በሆነ መልክ በትክክል መቁጠር አለብህ ማለት ነው አዩሱሃ የመቁጠር ግዴታ አለባቸው ኢህሳአን መቁጠርን ደቂቀን ረቂቅ በሆነ መልክ ሻሚለን አቀፍ ሲሆን ለሰጊሪ ተቃቀል ሆኑትም ማለት ነው ትናንሽ ነው ተቃቀል ሆኑትም ሱቁ ስለሚገኙ ማለት ነው ወልከብሪ ትልልቅ የሚሆኑ ማለት ነው ወይخرج ያውጣ ዘካተሃ ዘካውን ያውጣላት ማለት ነው فإن شك عليهم የሚቸግረው ከሆነ አስቸጋሪ ከሆነ ሁሉንም አንድ ባንድ ይሄ ዋጋው ይሄን ያለው ይሄን ያለው እያለ ማለት የሚቸግረው ከሆነ ኢህታጡ የነኚህ ባለቤቶች ጥንቃቄ አድርጉ ወአخرج ያውጡ ማለት ጥንቃቄ አድርገው ያውጡ ما يكون به براءة ذممهم ተጠያቂ በማያደርጋቸው መልክ ያውጡ ማለት ነው ተጠያቂ በማያደርጋቸው መልክ ያውጡ እነማን ባለ ሸቀጦች የተለያዩ ማሽኖችን የሚሸጡ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የመኪና መለዋወጫዎችን የሚሸጡ ሰዎች በጣም ከባድ ነው ሱብሃንአላህ ለንግድ የቀረቡ ነገሮች በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ባለ በቃላዎች ባለ ሱቆች ባለ ማሽኖች የመኪና መለዋወጫ የሚገለገሉ ሰዎች እነኚህ ረቂቅ በሆነ መልክ ሂሳብ ውስጥ ማስገባት አለባቸው
شاملا أكف سوى للصغير تكاكن يهونو أسقط المجنو مالتنا والكبير تلك يهونو سلم ويخذ زكاتها زكاة يوت قالتنا يهد ما أدرك حساب يمني كبير وكونا يسو نبرت بهد بتي شالان يديها نبرت اللي بلا مالتنا بل كت هذا يوت أمر فإن شك عليهم ذلك إحتاط يتنقبوا وأخرجوا يوطوا ما يكون به براءة ذممهم تتأياكي بما يدرقاتهم ملك الله في تنين تيقوا بما يدرقاتهم ملك يوطوا اللتين ولا زكاة الزكاة لم فيما أعده الإنسان عن سوء بعد زكاته لحاجته لتلاقي قدة والشمال لتلاقي قدة والشمال يا زكاة ونو زكاة أي وجبة لمثاني من طعام لم يجب يا زكاة كيف مثاني أثبت تواس كمطال ويمكن مرات كمطال كيف أي وجبة الزكاة وشراب لما تتلقى زكاة زكاة وجبة وفروش يبيت فراش منطاف زكاة وجبة ومسكن منوريا بيت زكاة وجبة وحيوانات يتلاقون انتزاوج لمن لراس لقدايف ياسكمت كاتشو كونا نعم وسيارات المكينة لمثال مثل تكاكسبات مكينة لشي ولباس المتلبسوا لمثال يهولو زكاة لدهم سوى حلي الذهب والفضة يبرنا يورك الجيت بتشاسكر يبرنا يورك الجيت جن عندي سيتلت لتلبسوا يتجزاتوا بيهونن نصاب كم ولا متن كم ولا يلالو علماء زكاة لبت عندنا علماء نصاب باين ولا من ملاك ما لا تون كنت يكرنيو نصاب كم ولا مالك برنا ورقو مالتهم لجيت يتكمتوا مالتنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ملك يقولنا ليس على المسلم مسلم ورسول لبتم في عبده بارون بتملكته ولا فرسه فرس بتملكته صدقته زكاة لبتم روان بار الله وين فرس الله زكاة لبتم روان ስለዚህ ላንተ ለጉዳይ ያስቀመጥካቸው በሆነ ተጠያቂያት ሆነም በምትኖርበት ቤት ዘካ የለብህም በምትንቀሳቀስበት መኪና ዘካ የለብህም ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምትንቀሳቀስበት ናም ፈረስ ይኖራል ዘካ የለብህም ማለት ነው ቤት ውስጥ የተለያዩ የቤት እቃዎች አሉ ዘካ የለብህም ማለት ነው የምትበላው የምትጠጣው ያስቀመጥከው ዘካ የለብህም ማለት ነው ይሄ ነው እንዲሁም ወላ ተጅቡ ዘካቱ ዘካ አትወጅም አሉ ዘካ አትወጅም فيما أعد يتزجاج بهنا للأجرة لما كرايت عند سوء يتزجاج ينوران زكاة لبتم من عقارات مريتني مثل مثالي بيتني مثل لكرا يتكمتا يقدموا لنقدنا قدم أصالي فلان عقارات من مرتنا يا لنقدنا يتزجاج يهيقل لكراي بيت الله مثالي يكرا جلمان ويمدقمو يقدموا بيت يجزا يشيطان ويم مريت الله يمريت دلانا يجزا يشيطان يهيقدمو يهون مريت الله መሬትኛ ያከራዩዋል ለአትክልት ሊሆን ይችላል የሚያከራዩ ወይ ሰዎች ወል ነገር ሊያደርጉበት ሊሆን ይችላል ያከራያል ብቻ ቤት አለው ምሳሌ ቤቱን ያከራያል ማለት ነው እዚህ ላይ ዘካ ይወጅም ወላ ተጅቡ ዘካቱ فيما أعد የተዘጋጀ በሆነ ንብረት ላይ ዘካ ይወጅም للأجرة ለማከራየት من عقارات መሬትንና ቤቶችን ይመስል ወሰያራትን መኪናን ይመስል መኪናውንም ለኡጅራ ለማከራየት አዘጋጅተዋል ታክሲ ይመስል ምሳሌ ታክሲን ይመስል ማለት ነው ونحوها لنا مثل وإنما تجب زكاة قدتا يونو في أجرتها بمكفلون أيضهم أنت يبيت بيت تكرايا له بمتكرايا ببيتو زكاة يلبن زكاة يلبن من النوم بمتكبلو بكرايو ملك مدر مريت الله مريت تكرايا له بذا بمكفله بكرايو نجي كمريتو زكاة وقتبال ملك مكينام كالف عنده تكرايا كونه مكيناو أكرايتوان በወር ወይም በአመት ሊሆን ይችላል እንደ ስምምነት በሚመጣልህ በኡጅራው ነው በኪራዩ ነው ዘካኝ ወጅ ሆኖ إذا كانت نقودا ጥሬ ገንዘብ ከሆነ የሚሰጥህ ማለት ነው የሚሰጥህ ጥሬ ገንዘብ ከሆነ ማለት ነው وحل عليها الحول አንድ አመት የሚሞላው ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ቤት አለው ያከራያል نعم ብር ተሰጠው ማለት ነው የተዋዋሉት በብር ነው ማለት ነው ግን ቤት ያከራይ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ከብር ውጭ ባለ ነገር ተሳውቶ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው በብር ከሆነ ብሩ ተቀብለው አመት ከሞላው ነው ወዳው ካጠፋው አትጠየቅ وبلغت نصابا نصاب كሞላ ማለት ብሩ መጠን የተቀመጠለታለ ያን ከሞላ بنفسها ራሷን ችሎ ሊሆን ይችላል ይሄ ኡጅራው ማለት ነው የሚከፈለው አው ቢቦምያ ወይም በመጨመር ሊሆን ይችላል لما عنده እሱ ጋር ያለን ምን ጂሲያ ሌላ ብር ይኖራል በላ መልክ ከቤት ክራይ ውጭ ሌላ ብር የሚመጣበት መንገድ አለ ከዛም ጋር ጨምረ ሊሆን ይችላል አለ ኩል ሐን አመት ከሞላው ንሳው ከሞላ ዘካ ይወጅበታል ይሄን ነው ኢኽዋኒ ወንድሞቼ ይላሉ አዱ ዘካተ አምዋሊኩም የገንዘቦቻችሁን نعم የገንዘቦቻችሁን ዘካ ስጡ ክፈሉ ወጢቡ بها نفسا ነፍሶቻችሁን ደስ ይበላቸው ስትሰጡ እያንገሸገሻችሁና እያርገፈገፋችሁ መሆን የለበትም ነው እያርገፈገፋችሁና እያንገሸገሻችሁ መሆን የለበትም ነው
نعم فإنها إن ينبرتاتون زكاة مسدد غنم مركونو انجي لا غرم إذا أيدلم كسارا أيدلم مرك كالله صرف مساتفبت نجر نو فإنها نعم غنم الغنمات مركو مالتنا غنيمة مالتنا لا غرم إذا أيدلم متكسربت ميا كسراتو نجر أيدلم مالو وربح صرف نوالو لا خسارة كسارا من مسكت نجر أيدلم وأحصوا قدرس أسدبوا جميع ما يلزمكم زكاته زكاو የሚመለከታችሁን ሁሉ ቁጥር ውስጥ አስገቡት ለምሳሌ በመሬት نعم መሬት ገበሬ ከሆነ መሬት ያለው ከሆነ በዛ በጥራጥሬው መልክ ማለት ነው ነጋዴም ከሆነ ደግሞ ተጨማሪ አሁን በንግዱ መልክ ማለት ነው ወርቅም ካለው በወርቁ ብርም ካለው በብሩ በቃ በተለያየ መልክ ኢህሷ አድርጉት ሁሉንም የካየን ወጅባቸው ነገር ሁሉ ግምት ውስጥ አስገቡት አንድ ወቅታችሁ ለአንዱ ዝም እንዳትሉ ነው وأحسوا مالت يعني بكتب درسوا جدبوا جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله تعالى الله أنت دام تيقوا القبول الله يقبلات زن لما أنفقتم لا وتأتوت الله يقبلات زن الله تيقوا والبركة بركة ما الله يلبس الله زن لكم لأن أنت فيما أبقيتم بأريوا نبرتاتكم لي الله بركة يدرج الله زن الله تيقوا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ይላል ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ እንግዲህ ይሄ ነው በተለይ ይሄ ሸቀጥን በተመለከተ ሸቀጦችን የንግድ እቃዎችን በተመለከተ ዑለማዎች ነዓም አንደኛ ከብርና ከወርቅ ያንዱን ኒሳብ መሙላት አለበት የሚለው ያው ብዙ ሰው ነጋዴ ስለሆነ ይሄን መርሳት የለብንም ሁለተኛ ደግሞ አመት መሙላት አለበት ብለን አመት መሙላት አለበት ብለን نعم عامت ሲሞላው ከሁለት ባንዱ በብር ዋጋ በብር ኒሷብ ማለት ነው ወይ በደሃብ በወርቅ ኒሷብ መጠን ይገምተው ነው ነገር ግን يراعى في ذلك الاحظ للفقراء ለድሆች ጠቃሚ የሆነውን ይመልከት ነው የሚለው ለድሆች ጠቃሚ የሆነውን ይመልከት ለድሆች የሚጠቅመው በአሁኑ ወቅት ደግሞ የፍዳ ነው የብር ነው ብር በጣም ዝቅተኛ ነውና ማለት ብር በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ለድሆች የሚጠቅመው ያለን ንብረታችንን ለጋዴዎች የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ያላቸው ንብረታቸውን በ200 ድርሃም በሚገዛ ዋጋ ልክ ካለው ማለት 200 ድርሃም 595 ግራም ነው ያንን የሚገዛ ካለ አመት ከሞላው ዘካት አወጣለህ በወርቅ የምናደርገው ከሆነ ግን 85 ግራም የሚገዛ ከሆነ ሱቅ ላይ ያለው እቃ ላይ ገዛ ይችላል አንተ ምን ጊዜም ደሃ እንደሆንክ ነው የምትኖረው ማለት ነው ዘካ አታወጣም ማለት ነው ይሄ መሆን የለበትም ለድሆች ጠቃሚው ባሁኑ ወቅት ፍዳ ነውና በግባ መሆን አለበት የሚለውን ለማስተዋወቅ ነው ይሄ ነው ደቂቅ በሆነ መልክ ሂሳብ ማድረግ አለበት ማለት ልክ አንድ ሰው ሁለት ሶስት ሆነው አንድ ላይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ጓደኛውን ረቂቅ በሆነ መልክ እንደሚተሳሰበው ሁሉ ንብረትን ሁሉ ባጠቃላይ ለንግድ የቀረበውን ሁሉ ለንግድ የቀረበውን ሁሉ አንድ ባንድ ሂሳብ ታደርጋለህ ማለት ነው ለምሳሌ በቃላ ሱቅ ያለው ሰው ውስጡ ያለውን ባጠቃላይ አስናፍ البضائع ውስጥ ያለ የሸቀጥ አይነት ሁሉ ባጠቃላይ ጥቃቅንም ይሁን ምን ሁሉንም ባጠቃላይ ግምቱ ታስገባ ነው በቃ ግምቱ አንደኛ በጁምላ የሚሸጥን ከሆነ በጁምላ ይሄን ያለው ይበል እንደገና ነጣጥሮ የሚሸጥን ከሆነ ቢሲር አፍራድ ብቻውን እየነጠቅ ይሄ ዋጋው ይሄን ያለው ይሄ ይሄን ያለው ዋጋ የሚቸግር ከሆነ ደግሞ አንተ ተጎዳ የድሆች ንብረት ሐቅ እንዳይመጣብህ ዘካ የድሆች ሐቅ ስለሆነ አኺራህ እንዳይበላሽ ካንተ ይቅርብህ ትብለህ ጨምረህ አውጣ ማለት ነው ጨምረህ አውጣ ነው ነገር ግን መኖሪያ ቤቶች እንዲሁ ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምንጓጓዝባቸው ነው መኪናዎች ዘካ የለባቸው ነው ቤት ውስጥ ያሉ አሳፍል መንዝል የቤት እቃዎች እንዲሁ ደግሞ ዱካን ውስጥ ያሉ ሱቅ ውስጥ ምሳሌ የምንገለገልባቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ፍሪጅ ምሳሌ ውሃ መጠጣበት ማለት ነው እንደዚህ ያለው አይመለከትህም አይና እንዳለው አይመለከትህም ማለት ነው ለምሳሌ ልብስ የሚሰፉ ሰዎች ናም የሆነ ነገር የሚያስፈልጋቸው እቃዎች ይኖራሉ እነዛን አይመለከትም ብሩ ሲያስቀምጠው ከብሩ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው على كل حال ይሄ عروض التجاره ለሸቀጥ የቀረቡ ነገሮች በጣም ከባዶች ናቸውና ጥንቃቄ እናደርግ ይገባል ነክተፊ بهذا المقدار هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد